Hello dear students, welcome back to physics online class. So this is Bhiman Goda Biradar. So already we are discussing about that thermal properties of matter. So in case of thermal properties of matter, so already we discussed about that basic aspect related to heat and temperature, and now we are in the discussion of thermal expansion. So in case of that thermal expansion, already we know some little bit informations about that thermal expansion. So what's that thermal expansion here? So whenever that heat will get supplied to that any body, so that body will get expand here. So in case of that expansion, that ratio of the expansion is different for that different substances. So solid will get expanded at different extent, whereas liquid will get expanded at different extent, and gaseous material means gaseous molecules will get expand at a different extent here. So ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಸೊ ನಾವು ಹೀಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನಾನು ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಲೀನಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್, so area expansion as well as volume expansion. What's that linear expansion here? So linear means so straight line we can say. So eka ರೀತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. So eka ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು really? So whenever that heat will get supplied to that any body, if that length of the body will get increase here. So what's that linear expansion? After providing the heat, if length of the body is get increase, so sometimes some metals will get decrease here. So some metal will get expand after heating, whereas some metal will get contrast after heating here. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳು ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತವೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳು ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೀನಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಆ ಲೀನಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ಗೆ ನಾನೊಂದು ಮೆಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ರೂಪ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ವೈ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಟ್ ಮೆಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ದಟ್ ಎನಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಎದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಾಟ್ಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಡಿರೈವಿಂಗ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್? ಸೊ ನಾನು ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಾನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಸೊ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಯಾವಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾವಾಗ ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಥಿಯರಾಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಡಿರೈವಿಂಗ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ linear expansion here. So in last class we started at the middle portion. So just I will begins with the concept of linear expansion. Linear expansion. So what's that linear expansion here? So after heating, if that length of the body is getting increase here, so after means there exists a increase in length of the body after providing the heat. So how will you define that linear expansion here? After heating, so both are same. In last class I said that there exists an increase in length, so both are same. After heating, if length of the body increase, then the expansion is said to be linear expansion. So what's that linear expansion here? After heating, if length of the body is increased, so then the expansion is said to be linear expansion. So ನಾನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವೇ ಒಳಗೆ ಜನರಲೈಸ್ ಆಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವೇನಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ linear expansion ಅಂದ್ರೆ, so after heating, if length of the body is increases, then the expansion is said to be linear expansion. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ನಾನು ಲೀನಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Then that expansion is said to be linear expansion. So for example, in order to understand about that linear expansion, so just I will consider one metallic rod or metallic wire. I will take it here. So look at here. So I will take one metallic rod. So initial length of this metallic rod is L1 I will take.
So at temperature T1 here. So at temperature T1, length of the metallic rod is L1 here. So ಒಂದು metallic rod ಅನ್ನು consider ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ metallic rod ನ length L1. So for example, say L1 is 5 cm. Temperature T1 is 30 degrees Celsius. I can take. So just ಇದನ್ನ descriptive part ಅನ್ನು ಬರೀತೀನಿ. Consider a metallic wire. Consider a metallic wire or rod. So consider a metallic wire of length L1 at temperature T1. So ಇದನ್ನ ಒಂದು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ರಾಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಈ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ರಾಡಿನ ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆ L1 ಇದೆ at temperature T1. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಂತ್ ಇದನ್ನ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ತಗೋರಿ. ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಕೊಠಡಿ ತಾಪಮಾನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ T1 ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಲೆಂತ್ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಅದರ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೌ ಐ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಹೀಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಈ ಮಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಏನನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು? I will provide certain kind of heat here. So this metallic wire will get absorb that heat here. Whatever the heat I am supplying, that metallic wire will get absorb that heat. After absorbing the heat, so first change is rise in temperature. So initial temperature is 30 degrees Celsius. So after providing the heat, so the temperature becomes, for example, 50 degrees Celsius. So that temperature changes from that. So T1 to T2 here. So temperature of this material, so temperature changes from T1 to T2 here, and length is changes from that L1 to L2. So length changes from that L1 to L2 here. So new length is L2 here, and new temperature of the material is, so T2 I can take. So for example, temperature is 50 degrees Celsius and that length is 8 centimeter now. So look at here. Now I will write it. So ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಬರೀತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ? So first I written that consider a metallic wire of length L1 at temperature T1. After providing heat, temperature becomes T2 here. So temperature becomes T2 and length becomes L2. Then so after heating, so what happens here? Temperature of the metallic wire get increases as well as length is also getting increases. Now my interest is to find out that increase in length is depends on what are the factors. So look at here, I said one example, initial length is 5 centimeter. So after providing certain kind of heat, so length becomes 8 centimeter. Initial temperature is 30 degrees Celsius. After providing the heat, the temperature becomes 50 degrees Celsius. Then how much length is getting increased here? So 8 minus of 5. So how much length will get increased here? 3 centimeters. So L2 minus of L1, that is increase in length or change in length. So length ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಥರದ್ದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಫೈನಲ್ ಲೆಂತ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫೈನಲ್ ಲೆಂತ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಲೆಂತ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ L2, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ L1. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇವಾಗ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, that change in length is depends on original length. So original length ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? L1 ಅಂತ ಇದೆ, ಹೌದ್ರಿ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್ ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು? L1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್. ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಹೀಟನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು. ಸೊ ಹೀಟನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು. ಸೊ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್ ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ? L1 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ರೈಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ರೈಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸೊ ನಾನು ಹೀಟನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೀಟನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದೇನಾಯಿತು?
50 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಬದಲಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆರ್ ರೈಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ರೈಸ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಈ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ರಾಡಿನ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 50 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಯಿತು. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ, 50 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 30, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 20 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ, 20 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದ್ದಂತಹ ಲೆಂತ್ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ, 8 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಯಿತು. ಹಂಗಂದ್ರೆ ರೀ, ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ವೈರ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತು, ಎರಡನೇದು ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು, ರೈಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಥವಾ ರೈಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ T2 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ T1. ಸೊ ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎರಡನೇದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ರೈಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಗೊಂಡಿನಿ, L2 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ L1. ಇಟ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ, L1 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, ರೈಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಸೊ ಶಾಲ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ T2 minus of T1. Did you get my point? So L2 minus of L1 is nothing but change in length. So change in length is depends on, so proportionality anta kariತೀವಿ ನಾವು. Change in length is depends on original length and rise in temperature. T2 minus of T1 is nothing but final temperature minus of initial temperature. So now I will simplify this equation. Now instead of proportionality sign, ಇದನ್ನೇನಂತ ತಗೊಂಡಿನಿ, proportionality sign, I will get that equal here. So L2 minus of L1 is proportional to L1 into T2 minus of T1. ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ಬರಿತೀನಿ, L2 minus of L1, it is equal to. So after writing equal sign, you will get that proportionality constant. So that is alpha. So ನಾನಿಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಸೈನ್ ಬರೆದು ಈ ಸಿಂಬಾಲ್ ನ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಂತ ಸ್ಪೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನ, ಅಲ್ಫಾ. ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, L2 minus of L1 it is equal to alpha L1 into T2 minus of T1 here. So instead of writing that proportionality, so I will get that, so equal sign, proportionality constant. So alpha andre enili, so proportionality constant. So this proportionality constant in, so naan enanta karitini, coefficient of linear expansion. So wait for a few minutes. So I will name this as equation 1. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್ ಮತ್ತು ರೈಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಸೈನ್ ನ ತೆಗೆದೇನು ಬರಿತೀನಿ ನಾನು, ಈಕ್ವಲ್ ಸೈನ್ ನ ಬರಿತೀನಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಅಲ್ಫಾ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಫಾ ಏನನ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್. ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಾನು ಏನಂತ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ L1 into T2 minus of T1 term is there. Shall I send into that left side here? So look at here, L2 minus of L1 it is equal to alpha symbol is there. So L1 into T2 minus of T1 I will send into the left side here. So just I will write it here, L2 minus of L1 divided by L1 into T2 minus of T1. So that is equal to alpha. I will name this as equation 2 here. So ಇಲ್ಲಿ alpha ಅಂದ್ರೆ ಏನು, alpha ಅಂದ್ರೆ so proportionality constant. ಆ proportionality constant ಗೆ ನಾನು ಏನಂತ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, so that proportionality constant I will name it as coefficient of linear expansion. coefficient ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಗುಣಾಂಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So alpha ಏನನ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, alpha represents what, so it represents that coefficient of linear expansion. So look at here, alpha represents that coefficient of linear expansion. ಸೊ ಇದು ಏನಿದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಂದ ಮಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಫಾರ್ ಲೀನಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಕಾಪರ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು,
L2 minus of L1 ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ L2 minus of L1 ಬದಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಬರಿತೀನಿ ಅಂದರೆ, so I will rewrite this equation as, so I can rearrange here. L2 minus of L1 is nothing but a delta L I can write. So I can rewrite this equation as delta of L. So look at here. So I will rearrange this equation. Just I will rewrite this equation here. So L2 minus of L1 divided by L1 into T2 minus of T1, it is equal to alpha. L2 minus of L1 is nothing but delta L. So delta L means final length minus of initial length. L2 minus L1 ಅಂತನಾದರೂ ಬರಿಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಬರಿಬೋದು. ಈ ಸಿಂಬಾಲ್ ಏನಂತ ತಗೊತೀನಿ, ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂತ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ L1. T2 minus T1 ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು, ಅದೇ ಥರ ಡೆಲ್ಟಾ T ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. It is equal to alpha. So both equations are same. L2 minus L1 ಬದಲಿ ನಾನು ಏನಂತ ಬರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ. T2 minus of T1 ಬದಲಿ ಏನಂತ ಬರಿತೀನಿ, ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಏನನ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿತು, ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್. ಸೊ alpha ಏನನ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, alpha represents that coefficient of linear expansion here, right? Now so this coefficient of linear expansion is constant value. So this constant value is different for a different material. So aluminum ಗೆ ಈ alpha value ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಕಾಪರ್ ಗೆ alpha value ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವೈರ್. So for aluminum, coefficient of linear expansion is 2.5 into 10 to the power of minus 5 here. So for that copper I can take that 1.7 into 10 to the power of minus 5. So ಯಾವ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸೊ ಆಲ್ಫಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅಥವಾ ಆಲ್ಫಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾಪರ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅಥವಾ ಆಲ್ಫಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೋಲ್ಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಯಾವ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್. ಸೊ ನಾನು ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸ್ಬೋದು ನಾನು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಲುಕ್ ಆಟ್ ಹಿಯರ್, ಆಲ್ಫಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್. ಸೊ ಆಲ್ಫಾ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್. ಸೊ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್, ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ, change in length, or so we can consider that rise in length. Okay, denominator ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, L1 ಅಂದ್ರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್, ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೊ ರೈಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಏನಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್, ಡಿಫೈನ್ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸೋದು, ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್. ಸೊ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್, ರೇಷಿಯೋ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್, ಸೊ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಛೇದ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್, ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ನಲ್ಲಿದೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಪರ್. ಸೊ ಪರ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಪರ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್. L1 ಅಂದ್ರೇನು, ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಪರ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್, ಪರ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್ ಪರ್ ಡಿಗ್ರಿ ರೈಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ಅಥವಾ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಿದೆ, ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಪರ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್ per degree rise in temperature. So this is about coefficient of linear expansion. So ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, coefficient of linear expansion ಅಂದ್ರೆ it is the ratio of, so change in length per original length per degree rise in temperature. So temperature rise ಆಗೋದನ್ನ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೆಲ್ವಿನಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಏನಂತ ತಗೊಂತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಪರ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್ ಪರ್ ಡಿಗ್ರಿ ರೈಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಎಸ್ ಐ ಮಾಪನ ಅಥವಾ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಏನಂತ ಆಗುತ್ತೆ,
ಲುಕ್ ಆಟ್ ಹಿಯರ್ ಲೆಂತ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ಮೀಟರ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ L1 ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಆಫ್ ಟಿ. ಲೆಂತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲ್ವಿನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಮೀಟರ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 by degree Celsius. What is the SI unit here? 1 by degree Celsius, or simply you can call that per degree Celsius. ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಏನಂತಾಗುತ್ತೆ, per degree Celsius. What is the SI unit for coefficient of linear expansion here? SI unit for that coefficient of linear expansion is per degree Celsius or per Kelvin you can call. ಅಥವಾ ಏನಂತ ತಗೋಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ, per Kelvin you can consider here. So look at here, so not there. So what is the SI unit for coefficient of linear expansion? So SI unit ಏನಂತಾಗುತ್ತೆ, per degree Celsius ಅಥವಾ per Kelvin. ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಲ್ಲಿ ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ನಲ್ಲೂ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನಲ್ಲೂ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಲೆಂತ್ ಟರ್ಮ್ ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ರೀಡಿಂಟ್ರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಥವಾ ಛೇದದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ನಾನು ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, 1 by ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಥವಾ 1 by ಕ್ಯಾಲ್ವಿನ್. ಸೊ 1 by ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಪರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 1 by ಕ್ಯಾಲ್ವಿನ್ನ per Kelvin ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ per degree Kelvin or per degree Celsius is the SI unit for coefficient of linear expansion. ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, coefficient of linear expansion ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ವೈರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ವೈರ್ಗೆ ಹೀಟನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದ್ದು 31 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 31 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 30, 1 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಏನಾಯಿತು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಸೊ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕಾಪರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಿಲ್ವರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕಾಪರ್ಗೂ ನಾನು 5 ಜೌಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕಾಪರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೀಟನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, 5 ಜೌಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಕಾಪರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಸೊ ಒಂದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ವೈರ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಪರ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಕಾಪರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂಗೆ ಸೇಮ್ 5 ಜೌಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಕಾಪರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, 5 ಜೌಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, 5 ಜೌಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್. ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್, ಕೊಠಡಿ ತಾಪಮಾನ ಎರಡು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಸೇಮೇ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವಾಗ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದ್ದಂತಹ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಏನಾಗಬೇಕು, 31 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ 5 ಜೌಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಕಾಪರ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂಗೂ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದರ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು 30 ಇದ್ದಿದ್ದು 31 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಯಿತು. ಇದರ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು 30 ಇದ್ದಿದ್ದು 31 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದರ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೆಂತು 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾಯಿತು, 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಎರಡು ಸೇಮ್ ಲೆಂತೆ ತೊಗೊಂಡೀನಿ. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ 30 ಇದ್ದಿದ್ದು 31 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆದಾಗ ಇದ್ರ ಲೆಂತು 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಯಿತು. ಸೊ 5 ಜೌಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸೊ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದ್ದಂಥ ಲೆಂತ್ ಏನಾಯಿತು, 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಯಿತು. ಸೇಮ್ 5 ಜೌಲ್ಸ್ ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 2.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಯಿತು. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಸೊ ಏನಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಗೋದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಹಂಗಂದ್ರೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಒಂದು ವಸ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋದು ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಮಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್. ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ನಾನು ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡು ಕಡೆ 5 ಜೌಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಎರಡಕ್ಕದ್ದು ಲೆಂತ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 2.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಎರಡು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಏನಾಗಲಿಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್. ಸೊ here I got that equation 1. So just I will rewrite this equation. So ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, equation 2 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So hope you know about these things. So just I will rub out here about that expansion. Okay. So I need some space. I will write that one more equations related to coefficient of linear expansion here.
So just I will use that equation 1 only. So I will continue from that equation 1 only here. Equation 1 ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂವೇಷನ್ ತಗೊಂತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 ನಾನು ಏನಂತ ರೀರೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಲ್ಫಾ ಮೀನ್ಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ L2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ L2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಯಾವ ಥರ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ L2 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ L1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು L1 ಇಂಟು T2 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ T1. ಮೈನಸ್ L1 ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡೆ ಏನಂತಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ L1 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 ಕ್ಯಾನ್ ರೀರೈಟ್ ಆಸ್ ಸೊ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಥರ ಬರಿಬೋದು, ಮೈನಸ್ L1 ಈ ಕಡೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಂತಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ L1 ಅಂತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು L1 ಇಂಟು T2 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ T1. ಸೊ T2 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ T1ನ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು, ಅಥವಾ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ T2 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ T1 ಅಂದರು ಒಂದೇ, ಅಥವಾ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಅಂದರು ಸೇಮ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಲುಕ್ ಆಟ್ ಹಿಯರ್ L1, ಇಲ್ಲಿ L1 ಸಾರಿ ಇದು L2, ಸಾರಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ L2, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ L2. ಸೊ L1 ಟರ್ಮ್ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಏನಂತೆ, L2 ಟರ್ಮ್ ಈ ಕಡೆ ಉಳಿತೈತೆ. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ L2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಲ್ಲಿ L1 ಟರ್ಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ L1 ಟರ್ಮ್ ಇದೆ. L1 ನಾನು ಕಾಮನ್ ತೊಗೋಬೋದು ರೀ. ಸೊ L2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು L1 ಈ ಕಡೆ ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ 1 ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಟ್, ಸೊ ಲೆಂತ್ L1 ಎಷ್ಟಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 5 joules ಆಫ್ ಹೀಟನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, 5 joules ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು, L2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಸೊ L2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ನೋನ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ L2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾನು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ಥರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಲೆಂತ್, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್ at 30 degree Celsius is, initial length of the wire at 30 degree Celsius is 5 centimeter. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಯಾವ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನಲ್ಲಿ, 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನಲ್ಲಿ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಫ್ರಮ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಟು 50 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಸೊ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ, 50 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ L2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. L1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಅಂದ್ರೇನು, T2 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ T1. ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ನನಗೆ, ಅಲ್ಫಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ alpha value for that given material is 2.5 into 10 to the power of minus 5 per degree Celsius. ಸೊ ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು L2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೀ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ L2 is equal to what, L1 into 1 plus of alpha into delta t. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಂತ ನಾನು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಯಿಂದ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಲೀನಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್, ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ಲೀನಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನಲ್ಲಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಡಬೇಕು, ಆಲ್ಫಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಡಬೇಕು, ಮತ್ತು L2 is equal to L1 into 1 plus of alpha into delta t.